स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वार्स एंड केबल्स विचार तकरार किसानी संघर्ष को लैके लगातार अपडेट थोड़े तक पहुंचता रहता है और किसानी संघर्ष को ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ किसान आगू लगातार कहते हैं कि किसानी संघर्ष को तार पीड़ो करने के लिए खत्म करने के लिए ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ सरकार हर चाल चल रही है, हर हथकंडा अपना रही है। इसे अवैध विच एक होर हथकंडा अपनाया गया, एक होर लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने लोगों की लिस्ट कहा जा रहा है कि ਜਿਹੜੇ लाल किले ਦੇ ਵਿੱਚ हिंसा फैला रहे सन। दिल्ली पुलिस ये दावा कर दिया है कि साडी फोरेंसिक जांच की टीम ने वो चेहरे पछाण ले ने, वो चेहरे ਜਿਹੜੇ लाल किला ते गए सी जिन्होंने हिंसा की है, जो कसूरवार ने हिंसा करने के लिए। इत्थों तक कि दावा यह भी किया जा रहा है ये वो लोग ने जिन्होंने पुलिस मुलाजमां की कुटमार भी की है। ਅੱਜ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਰੂਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਕਬੂਲ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, रुलदूपुर का भी शामिल किया गया, रुलदू सिंह मानसा का भी चेहरा शामिल किया गया। किसानी आगू ने हुण वड्डा सवाल ये खड़ा होंदा है, ये दोनों चेहरे बाकियां दा तां चलो पछाण हो जाएगी थोड़ी देर बाद, पर ये दोनों वड्डे चेहरे ये तां कहंदे असीं लाल किला गए ही नहीं, ना ही कोई तस्वीरां जनतक होईयां। फिर इन्हां दीयां तस्वीरां उस दे विच पाउण दा मकसद की है कि हुण दिल्ली पुलिस का मकसद ये है कि इन्हां लोकां नूं डराया जाए, नौजवानों नूं डराया जाए, तां जो नौजवान वड्डी गिणती दे जिहड़े संघर्ष का हिस्सा बने हुए ने अपने घरां नूं तुर जाण, या जिहड़े नौजवान जाना चाहते हैं वो जाण ना, या मापे घर बैठे ने तो कर करके फोन वापस बुला लैण कि ये हालात हो रहे हैं, तुसीं वापस आ जाओ। इसे ते चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। सब तो पहला तुहानूं ग्राफिक के जरिए दसदे हैं कि दिल्ली पुलिस का दावा की है। दिल्ली पुलिस लाल किला हिंसा मामले लैके एक्शन दे विच ये जांच टीम आ चुकी है। लाल किला हिंसा मामले लैके दिल्ली पुलिस ने कोई तस्वीरां जारी कीतियां ने। फोरेंसिक टीम ने सतराम पन्नू, रुलदू सिंह मानसा सने कई लोगों दी फोटोआं दिल्ली पुलिस नूं सौंपियां ने। लाल किला हिंसा मामले लैके दिल्ली पुलिस ने जारी की पंजाबी गायक इंदरजीत निक्कू की तस्वीर भी, उन्हां तस्वीरां दे विच उन्हां दी भी तस्वीर शामिल है। लाल किले ते हिंसा करने वालियां दी पछाण की गई है, ये दावा दिल्ली पुलिस कर रही है। गुजरात की विशेष फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने यह तस्वीरां दिल्ली पुलिस नूं सौंपियां ने और यह कहा गया कि ये CCTV कैमरे लाल किले ते लगे हुए सीगे, ये उन्हां च कैप्चर हुई तस्वीरां ने, वीडियो ने जिहड़ियां असीं तुहाडे तक पहुँचाईयां ने। 26 जनवरी नूं किसानां दी ट्रैक्टर परेड दौरान दिल्ली दे विच ये कहा जा रहा है कि जिहड़ी हिंसा हुई सी ये उहदियां तस्वीरां ने। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने, साडे नाल इंदरजीत सिंह निक्कू खुद जुड़े हुए ने, पंजाबी गायक ने मशहूर, जिन्हां दी फोटो भी जनतक दिल्ली पुलिस वालों की गई है। साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जुड़ गए ने, बुलारा ने BKU शादीपुर के बलतेज सिंह सिद्धू साहब सीनियर वकील ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। इंदरजीत सिंह निक्कू तो शुरुआत करते हैं। इंदरजीत निक्कू जी, थोड़ी फोटो भी पाई हुई है इन्होंने, और फोटो दे विच ये दिखाया गया, थोड़ी फोटो देख के बैकग्राउंड तो ये लग रहा है कि ये संघर्ष की ही फोटो हैगी है जिहड़ी पाई हुई है। तुसीं दसोगे कि वाकई तुसीं लाल किले ते गए सी, तुसीं लाल किले दौरान ये फोटो है या अगे पिछे की फोटो है? सब तो पहला पीटीसी के सारे व्यूअर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। हरप्रीत जी तुहानूं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बूटा सिंह जी, बलतेज सिंह जी एडवोकेट साहब ते सारे जिन्ने नाल दर्शक जुड़े ने, बूटा सिंह सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। जिस दिन 26 तरीक नूं आपां ट्रैक्टर मार्च दे विच जदों शामिल होया जी, सब तो पहली गल ते मैं 11:30 बजे ट्रैक्टर मार्च दे विच शामिल हो रहा ਸਿੰਘੂ बार्डर तो, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਉਧਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 11:30 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਧਰ 12 ਵਜੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ 300-400-500 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ,
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1.5 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਐਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਧਰਲਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਮੇਲ, ਕੋਈ WhatsApp ਮੈਸੇਜ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਰੂਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੇਜਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ
ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ 307 ਵਗੈਰਾ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਧਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਡਰਨਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ, 20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਦੋਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਅਕਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੱਜਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, FIR ਆ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਮੂਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਆਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਲਤੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਜੋ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖਿੰਦੀ ਤੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਡਿਸੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। JNU 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂ? ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੱਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰੱਗੀਆਂ, ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਸੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ,
ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੈਬ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਬ ਕਿਹੜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ, ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਨਿੱਕੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ। ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਓਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ $5 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਨਿੱਕੂ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਤਾ, ਯਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ,
ਨਾ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਨਾ ਥੱਕਣਾ, ਨਾ ਅੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ CBI ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 8 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਤੱਕ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਗ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੌਣ ਸੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੂ ਜੀ, ਨੰਬਰ 2, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਲਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣੇ ਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 6-7 ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਸੀ, ਹੋਰ 5-6 ਆਗੂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਗਏ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਜਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ BKU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਤੌਰ ਐਡੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਏ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਆਪਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307 ਵੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। 307 ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਆਪਾ ਲਾਇਆ। ਉਆਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਆਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਫੈਂਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ 1971। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ, ਬਾਈਕਸ ਤੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਲੈਗ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਤਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ 1971 ਐਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਆਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ BKU ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੌਂਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 180 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, 7.5 ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ UAPA ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਅਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਦਣ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਰੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਖਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਣ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਗਾਉਣ ਗੂਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੂਡ ਹੋਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿ ਕੈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੀ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਡਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਡਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੋਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਿੱਕੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ITO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ITO ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहे चलती रहे।